सखा सब तज गए, तो ना निभे ओ साथ। संग सखा सब तज गए, को ना निभयो साथ। कहूँ नानक है विपत में, एक एक रघुनाथ। कहूँ नानक है विपत में, एक एक रघुनाथ। एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ। बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होते उपाय। कहूँ नानक अब ओट हर, रज ज्यों हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होते उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, नानक सब किछ तुमरे हाथ में। तुम ही होत सहाय, एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ। नाम रह्यो साधु रह्यो, रह्यो गुरु गोबिंद। नाम रह्यो साधु रह्यो, रह्यो गुरु गोबिंद। कहूँ नानक एह जगत में, किन जप्यो गुर मंत्र। कहूँ नानक, कहूँ नानक, कहूँ नानक एह जगत में, किन जप्यो गुर मंत्र। एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ। राम नाम पुर में गयो, जाके सम नहीं कोई। जय सिमरत संकट मिटे, जय सिमरत संकट मिटे। दरस तुम्हारो दरस तुम्हारो है। जय सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारो है। जय सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारो। कहूँ नानक एह विपत में, एक टेक रघुनाथ। कहूँ नानक एह विपत में, एक टेक रघुनाथ। एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारत एवीसी सर, प्रिंसिपल साहब जी, अध्यापक साहबान ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। भारत की पवित्र धरती ते समय समय ते रब्बी रूहां ने मानवता नूं नेकी
शांति, भाईचारक एकता ते हक सच लई खड़े होण दा उपदेश दिता है। इन्हां रब्बी रूहां विचों सन श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हां दा 400 साला शताब्दी प्रकाश पुरब पूरे विश्व विच वसदियां नानक नाम लेवा संगतां वल्लों बड़ी शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल अमृतसर का यह हमेशा ही यतन रहा है कि विश्व इतिहास में अपना योगदान पाने वाले महापुरुषों बारे विद्यार्थियों को जरूर दस्या जाए। साडे मानयोग पीवीसी सर ते प्रिंसीपल साहब जी हमेशा ही यतनशील रहते हैं कि विद्यार्थी महापुरुषों नाल संबंधित दिनां ते त्योहारां बारे जरूर जानकारी रखन। तो इसे मकसद लई अज असीं श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। साडे लई बड़े माण वाली गल है कि अज साडे दरम्यान डॉक्टर मनजीत सिंह रंधावा जी साडे दरम्यान हाजिर ने। मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा हां कि उन्होंने अपने कीमती रुझेविਆਂ विचों कुछ सਮਾं साडे वास्ते कढिया है। उन्हां दे विशेष विचार गोष्ठी तो पहला मैं उन्हां दे नाल आप जी का तौरफ जरूर करवाना चाहांगा। डॉक्टर मनजीत सिंह रंधावा जी का जन्म गुरु नानक देव जी की वरोसाई हुई धरती डेरा बाबा नानक दे कोल पिंड भोले के जिला गुरदासपुर विखे होया। आप जी के पिता जी बाबा परमहिंदर सिंह रंधावा जी रिटायर्ड IPS ऑफिसर सन। आपने सरकारी मैडिकल कॉलेज पटियाला ते अमृतसर तो डॉक्टरी की विद्या ग्रहण की ते MBBS ते MD की डिग्री हासिल की। डॉक्टरी खेत्र में आपने बहुत शानदार सेवावां निभाइयां हन। आप सिविल सर्जन अमृतसर के अहुदे तो सेवा मुक्त होए हैं। आप पंजाब सिविल मैडिकल सर्विसेज एसोसीएशन के साबका प्रेजिडेंट भी रहे हैं। इस तो इलावा आप उत्तम खेती किसान यूनियन के प्रधान भी हैं। आप जी नूं अपने सत्कारयोग पिता जी तो गुरु नानक देव जी के घर के सांझीवालता के उपदेश नूं फैलाउण दा वर प्राप्त होया है। अजकल आप ज़ाहिर पीर जगत गुरु नानक मिशन तहत मानवता की सेवा निभा रहे हैं। आप सिख धर्म इतिहास ते साहित्य के प्रवीण विद्वान हैं। मैं मुख मेहमान जी नूं बेनती करदा हाँ कि वो श्री गुरु तेग बहादुर जी की विचारधारा नाल संबंधित अपने कीमती विचारां की सांझ पाउण। गुरु प्यारिओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता अंधले त्रिपम सुजा को पेट पनीता। दास इसे जोगा नहीं गा, पर हमारे सच्चे पातशाह ने बड़ी बख्शिश की थी है कि एक विलखण मौका बख्शिया है। एक स्कूल के ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, इस तरह एक यूनिवर्सल स्कूल ऑफ लर्निंग फॉर ह्यूमैनिटी फॉर होल ह्यूमैनिटी एस्टैबलिश किया, जिन्होंने आप सिखिज्म कहने। सिखी सिक्ख्या जिहड़ा गुर विचार ये जिहड़ी चीज़ है, नानक बेड़ी सच की तरिया गुर विचार। फिर हमारे सच्चे पातशाह थाल में 3 वस्तु पईओ 7 संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पे जिसका सब सदा। सो ये हमारे सच्चे पातशाह का ना ये धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह 6वें गुरु नानक पातशाह के गृह विखे धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब हमारे सच्चे पातशाह छटन जग गुरु बाबा ते उन्हां दे जिहड़े मतलब उन्हां दे घरों माता नानकी जी उन्हां दे गृह विखे सतगुरां ने तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने 1621 जिहड़ी है अमृतसर गुरु के महल उत्थे महाराज सच्चे पातशाह ने अपना अवतार धारिया, प्रकाश होया। ते ऐसी खेड सी कि जदों महाराज सच्चे पातशाह ने जदों महाराज
अपना प्रकाश धारते ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने जाके वेख्या तो उदों ही उन्होंने बचन करते सी कि ये बहुत वड्डा परोपकारी योद्धा ते जिहड़ी हैगी आ जिहड़ा बहुत बहुत त्यागी जिहड़ा बड़ी उच्ची रूह ने जन्म लिया ते इन्हां दा जिहड़ा नां आ जिस तरह गुरु तेग बहादुर साहब करके तां आपां सारे जानते ही हां। जिहड़ा बचपन का नां जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने गुरुदेव पिता ने बख्शिश किया उदों त्यागमल सी। आप बड़ी बड़ी त्यागी बड़ी जिहड़ी उपराम जिहड़ी आ ना बिरती दे मालिक सन ते हर वेले जिहड़ी आ परमेश्वर दी जिहड़ी आ ना उहदे च बंदगी च हर वेले जिहड़ा हैगा अपना लीन रहिंदे सी ते अपनी जिहड़ी इस तरह सुभाविक इस तरह सी कि कथनी ते करनी दे पूर्ण सन। एक उदों छोटी जी जिहड़ी आ इस तरह आउंदी है कि इन्हां माता ने किसी ने आके अपने पुत्र आसते ते कहंदे भी इहनूं कहो भी इहनां गुड़ ना खाया कर। महाराज कहंदे भी इहनूं कोई नहीं तुसीं ना 2-4 दिन ठहर के आयो। जदों फिर अपने बच्चे नाल लैके आए ते उन्होंने जिहड़ा हैगा महाराज ने कहता भी भाई गुड़ ना खाया कर। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਵੀ ਜੋ ਕਥਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਛੇੜਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ कि ये तेग बहादुर आ। उस दिन तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब का नाम जिहड़ा वो तेग बहादुर करके ते वो इस तरह मतलब जिहड़ा हैगा उन्हां दा नाम पै गया। सो गुरु तेग बहादुर साहब सतगुर सच्चे पातशाह ने बड़ी जिहड़ी है बड़ी त्याग दी और बड़ी जिहड़ी है योधियां दी जिहड़ी है उन्हां दी महाराज सच्चे पातशाह दी बिरती सीगी। ते जिम्मेवारी जिहड़ी महाराज सच्चे पातशाह नूं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1664 ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਨੀ ਰਾਏ ਜੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਸੰਤ ਕਾਬਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਾਖੋਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢਾਕਾ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸਵਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਲੇ ਨਾਲ ਚੀਰਤਾ, ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਥੱਲੇ ਹੌਂਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੋ ਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਤੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਤੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਹ
गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मुरिया। ये जिहड़ी गुरु नानक दी वो गली किहड़ी है जिहड़ी कहंदी है भी तू जे सिर तली ते रख के आ कुर्बानी देने वास्ते, और अपने आप कुर्बानियां दे के पंजवें जामे च भी तत्तियां तवियां ते बैठ के, नौवें जामे च चांदनी चौक दे विच जिहड़ा हैगा अपना सीस वार के, फिर साहिबजादियां दे रूप च नीहां च चिण के अपना चढ़ा के अपने आप नूं बेहद कुर्बानियां दित्तियां, सीसां दे मुल पे सारा जिहड़ी है। ये यही जी की चीज़ है जिहड़ी गुरु नानक दे स्कूल च पढ़ के आपा वारन तो परहेज ही नहीं गा, सगों चाह उठदा। और जे आपां हुण मौजूदा हालात च वेखीए कि इहदे च असीं वेखदे आ कि आ जिहड़ी कोरोना च ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੰਡਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਢਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਘਾਲਣਾ ਢਾਲ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੈ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਝੱਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਯੁਗ ਰਾਥ ਅਗਨੀ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੁ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੈ, ਕੂੜ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਪਤੀਆਂ, ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਯੁਗ ਰਾਥ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸੱਚ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦੋਂ ਉੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੱਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
कि तुसीं हुण अपने नाल फौज रखनी है ते नाले तुसीं जिहड़ा ना शस्त्रबंद होना है। इसे तरह गुरु कलगीधर पिता नूं गुरु तेग बहादुर साहब दे वचन दे मुताबिक उन्होंने फिर जिहड़ा खालसे दी साधना कीती ते साधना करके ते फिर महाराज ने वचन कीता, तू कार ज़मां हील ते दरगुज़स्त हलाल अस्त गुरबन बशम शीर दस्त। कहंदे जदों होर कोई हीला ना बचे जुल्म नूं ठल्लण दा ते जिहड़ा झूठ दे ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਸਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਲੜਨਾ ਤੇ ਪੱਤ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੂਰ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਅਨੰਦ ਕੁਸਲ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਅੱਗੇ 2 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, TVC ਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਾਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ TVC ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। सर माइक ऑन कर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंधावा जी को for sharing his valuable thoughts on such an important occasion. And I think the only message which all of us got from his wisdom and the sharing of his thoughts on that the human values has its own significance, and that has come through all our Sikh gurus.
And in all these important equations, we are being reinforced that humanity should survive. Because today, if we see the humanity in crisis, right? So, I think a very great presentation. और मैं पंजाबी डिपार्टमेंट का भी I would like to thank and principal sir for convening these important occasions, because sometimes in our school system we do miss हो जाते हैं because we are busy with our curriculum, but this is what is actually part of our syllabus, part of our curriculum, and we could delve into deeply. और जैसे रंधावा साहब ने बताया about Baba Bakala and the historical insights. We should not miss that and can share with our students through whatever mode the department and principals can see, because being an important occasion, they can go through. They are going online learning, और जो history का part है, that can be shared beautifully with all our students. They will be very much enlightened and enriched. And secondly, I would also recommend, with the permission of our principal sir and Randhawa sir, if he's around, that we can try to publish a docket, kind of a small publication on Guru Tegh Bahadur Ji's this important occasion, which can come as a PowerPoint slide or an ebook, and which can be shared with little bit of history, or an illustration can also be built. I would just recommend, if art teachers are around or computer teachers are around, they can do some graffiti and can share, because the junior wing students can also learn, study, and go in deep and try to explore the basic values which have come through our gurus, and they can enrich themselves very deeply. So I think a lot of value has come, and I know there are senior students out here, and you'll be very much graduating for after your board exams and going to higher education. So, but I must say that try to be with these values, because these values are invaluable. Because the human values which have been going through, and that is where the today's humanity gets into conflict. So to avoid that conflict, to survive peacefully, we should have best of our teachings, thoughts, and blessings from our gurus. And जो मुझे अभी समझ में आया, because I haven't read deeply, but आज मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm so thankful to the department here, school, our principal sir, for organizing this, because I was busy somewhere for last 3-4 days because of my family. So I was attending, and so thank you very much to everybody, to all our students, all our faculties, for at least giving me this opportunity. I missed that morning assembly program, but yes, the sharing of thought has been great. So thank you everybody on this platform. Yes sir, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। Thank you so much, sir. Dr. Manjeet Randhawa ji, thank you for sparing the time and sharing your philosophical thoughts with our children and our staff members. We just provided an opportunity for our children to get these values imbibed on this great occasion. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ बढ़ाया ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Definitely sir, the suggestion which you have recommended, I think we will look forward for that, and we'll try to get that implemented also in a very bestest way rather. We will prepare a good nice PPT or an e-book can be planned that way. Satinder sir, I think sir ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I request Jitendra sir also to start working on it, because ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਹੈ, ये अप्रैल 1 से शुरू हो चुका है, और ये लगभग पूरा साल की गतिविधियाँ सब सेशन चलता रहना है। असी भी इसका हिस्सा बनीए कि जो असी बेस्ट कर सकते हैं अपने वालों, असी ये एड कीप करिए, अपने बच्चों को ये वैल्यूज पास ऑन करिए।
Thank you, Akash sir, for joining us for this session. Yeah, thank you I so know much. you were quite busy. I can understand you were quite to busy some and family you couldn't matter. join us with the first session, and we rather missed you there. And you carry on. Very nice program, and thank you for conducting and these, because these are culturally linked programs, and we get to know each other much more deeper, because sometimes most of the gurus we don't get time, or me being a little bit at a distance, but this 45 minutes program is like you're part of that eternity which the Guruji's blessings have given to us, but we have not got time to. But yes, students are there and they should learn, and I think the program enrichment can go on, so that can be shared. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you once again, Randhawa sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Punjabi Department. Congratulations for making this effort to get this occasion more special by conducting this assembly for all of us. Thank you. Please carry on. और अखीर ਵਿੱਚ मैं ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।